बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा टॉपिक दे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल चे दे हगा मुंगा प नोटेशन बांधी दसी लिखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कोलो दो मेथड्स दी। यो मेथड दे क्वाड्रेचर, यो मेथड तो मुंगा वायु क्वाड्रेचर और पदी मेथड के इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आगाज हम सर इक्वल ये लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा x f ऑफ x i। जबकि सेकंड तरीका चीदा आगाज हम सरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पर तरीके सर दे कम ची मुंगा मोस्टली यूज कवे और दे मेथड पत्रो बांधे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जबकि द एफ ऑफ एक्स चीदे दा यो फंक्शन दे जमुंग सरा और द एफ ऑफ एक्स जमुंग सर इक्वली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स और दे एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ची कैपिटल एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ची आगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वली जमुंग सरा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज कोलो द पारा सप्री कंडीशंस ची दी आगा पकार दी। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पहुंगा पर डिटेल सरवायु नो द कंडीशंस बहुमल तिबिया पर डिटेल सरवायु दलता की वर्बली स्टेट कोमा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मुंगा हला अप्लाई कोले शु कचरता द एफ ऑफ एक्स फंक्शन चिदे द प ए कमा बी इंटरवल बांधे कंटिन्यूअसी नो कचरता एफ ऑफ एक्स और क्लोज इंटरवल ए कमा बी बांधे कंटिन्यूअसी नो बिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस मुंगतदावई चियो दासी फंक्शन एफ ऑफ एक्स चिदे अगब खामखा एग्जिस्ट कीगी और सिचुएशन बताई चिदा कैपिटल एफ ऑफ एक्स चिदे दा दे स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे द इंटीग्रल इक्वल ये जबकि दे कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन डेरिवेटिव चिदा अगब दा स्मॉल एफ ऑफ एक्स चिमा कम लिखले दे दा बराजी मुखबा ज्यादातर प्रॉब्लम्स चिदी अगब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बांधी को और दलते की दा औलने मेथड चिदे द क्वाड्रेचर दा दे जलक ग्लिम्स दर लदर कोमा चिपदी तरीके के मुंगा डेफिनेट इंटीग्रल चिदे आगा संग फाइंड आउट को दोस्त ऑलरेडी पता दा छि मुंगा कला डेफिनेट इंटीग्रेशन को द दो लिमिट पमियंस के नो आगा मुंगला एरिया अंडर द कर्व चिदा आगा मुंगला राकई ठीक ता आगा एरिया छि आगा पदी एक्स एक्सिस की बाउंड शेवी और दे कर्व ना बीनीथ ये द एरिया मुंगला राकई नो क्वाड्रेचर पर तरीके के चूंकि आफ्टर ऑल द एरिया मुंगला मालूम होली नो लिहाजा मुंगा द इर्रेगुलर एरिया चिदा द पर रेक्टेंगल्स की डिवाइड को वर्टिकल रेक्टेंगल्स की दे डिवीजन मुंगा को और बिया द हगा रेक्टेंगल्स एरिया चिदा हगा मुंगा मालूम को और समझ को और एज अप्रोक्सीमेट आंसर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल चिदे मुंगे वाखलू नो द रेक्टेंगल्स चिदी द रेक्टेंगल्स मुंगा दिसे कंस्ट्रक्ट को चिदे दी टोलो द वेट चिदे द चौड़ाई द यो शांति द टोल रेक्टेंगल्स और द वेट चिदे द बिया मुंगा दिसे फाइंड आउट को पर h बांधी हम डिनोट को पर डेल्टा x बांधी हम डिनोट को डेल्टा x पर लिखलू के लग डिफिकल्टी द्वा टर्म्स लिखली लिहाजा पर h बांधी ज्यादा डिनोट कीगी नो h इज इक्वल टू या डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कम चुमुंगा पदे इर्रेगुलर एरिया के मुंगा द रेक्टेंगल्स सीधी दा के कंस्ट्रक्ट को
نو دا غ نمبرز چې دی ریپرزینټ کوي که 5 ریکټینګلز کې زه دا ریجن ډیوایډ کوم جو ډیوایډ بای 5 که 7 یو 7 10 یو 10 نو دا زما سره د اولنې پوینټ چې دی دا په x1 باندې مونږ ډینوټ کو بیا نیکسٹ د دې سره د دې x1 سره زه دا h پلس کما x1 پلس h اور یا a پلس h نو دا بل پوینټ چې دی دا راشي دی ته مونږه x2 بیا وایو دغه شانتي په x2 کې بیا h پلس کما نو دومره ډیسټنس سیم ډیسټنس باندې یو بل پوینټ پر راشي هغه ته مونږ بیا x3 وایو x3 پلس h x4 او دا پروسس رواني نو د n ریکټینګلز د پاره دلته کې دا xn -1 باندې ماډل ور کړه پدې کې چې h 8 کما جو b برازي اور هغه ته xn ویلې ده نو دا پوینټس چې دی ایکوي ډیسټنس پوینټس په x اکسس باندې مونږ واخلو او دې ته مونږ دا هم وایو چې مونږ دا انټرول چې دا مزید په سب انټرولز کې ډیوایډ کړه لکه a کاما b انټرول چې دا هغه ما a کاما x2 x2 کاما x3 x3 کاما x4 up to xn -1 کاما xn په دې سب انټرولز کې دا مونږه ډیوایډ کړه عموما دا مونږه دې سي هم سټیټ کو ها په دې پوینټ باندې بیا مونږه فنکشنل ویلیوز اخلو نو دا به f of x1 شي دا به f of x2 شي and so on دا به f of xn -1 او دا به f of b اور یا f of xn نو ریکټینګل چې دی هغه لا ما کنسټرکټ کړی نه دی خو دا هریزونټل لاین زموږ سره راغی او دا ورټیکل لاینز چې دی دا زموږ سره راغللو اوس د ریکټینګل کنسټرکټ کولو دپاره مونږه یا دا لیفټ اینډ پوینټ اف انټرول اخلو یا دا رائټ اینډ پوینټ چې دی دا اخلو او یا یې میډ پوینټ اخلو د دې ټولو انټرولز میډ پوینټ چې دی هغه اخلو نو فی الحال د ایریا اپروکسیمیټ کولو دپاره زه دا لیفټ اینډ پوینټ چې دی دا اخلمه نو د دې سایډ په حواله سره به په دې ریجن کې ریکټینګلز چې دی هغه مونږه جوړ کو نو یو سایډ دا شو دا به دې سره پرپینډیکولرلی ملاو کما نو دا ریکټینګل به زما سره راشي دغه شانتي د دې دوه انټرول دا لیفټ اینډ پوینټ پشي نو لہذا د دې نه به دا زه په سټریټ لاین باندې دې سره جاین کما دا ریکټینګل به زما سره راشي د دې او د دې انټرول به دا لیفټ اینډ پوینټ جوړ شي نو دا ریکټینګل به کنسټرکټ کما دا پروسس به دې سي کنټینیو کوم فائنل انټرول چې دا هغه xn -1 او b دا نو د دې انټرول لیفټ اینډ پوینټ زما سره دا یو دی نو دا چې دا ریکټینګل وزا کنسټرکټ کما اوس که چرته ز رائټ اینډ پوینټ اخلم جو د دې ځګنه به شروع کو بیا به دا ریکټینګل جوړیږي زما سره که رائټ اینډ پوینټ اخلم نو بیا به زما سره دا ریکټینګل جوړیږي دغه شانتي د دې لپاره دا رائټ اینډ پوینټ دا ریکټینګل چې دی دا به جوړیږي اور فائنلی د بی لپاره دا ریکټینګل به فارم کیږي زما سره ما کنسیډر کړی دی چې دا n ریکټینګلز دي نو اپروکسیمیټ ایریا یا the value of the definite integral from a to b f of x dx دا به approximately equally area of rectangle 1 plus area of rectangle 2 up to plus area of rectangle n دا بیا عملی کړی دی summation I is equal to 1 up to n minus 1 ai ai مطلب د آیت rectangle area was the آیت rectangle area چې دا زموږ سره د څه برابر ده ویت یہ h ده اور هایت چې ده هغه f of xi ده دا xi ده ښه لاندې بیا مالی کړی دی دلته کې نو د آیت ریکټینګل ایریا چې ده هغه د دې a1 ریکټینګل ایریا چې ده h into f of x1 دا سایډ ٹھیک ده دغه شانتي د دې a2 ایریا چې دا h multiplied with f of x2 دا ریکټینګل دی اور د دې ریکټینګل ایریا بشي زما سره h multiplied with f of xn minus 1
نو دا ai بشي جنرally زما سره h into f of xi I ګوره start کیږي I start from 1 or ends up to n minus 1 n پوری نه ځخه left side نه کچته د right side مونږالو بیا به I start کیږي د 2 نه او د n پوری به move کیږي. Finally integration from a to b f of x dx دا به زما سره equal شي limit n approaches infinity summation I is equal to 1 up to n minus 1 h into f of xi. نو په دې طریقې سره دا انټیګریشن چې مونږه معلومات دي ته مونږه کوادریچر طریقه وایو. دا طریقه لږه ډیفیکلټ ده په دې باندې هر یو پرابلم چې دی هغه دومره په اسانۍ باندې نه سالو کیږي. لږ ډېر پرابلم به مونږ د سمج دپاره لږ ډېر پرابلمز به پې کوو خو زیات تر فوکس چې دی هغه به په فنډامنټل تیورم اف کالکولس باندې زمونږ وي. فردر د ډیفینټ انټیګرلز پراپرټیز چې دي هغه وایو. په دې کې د موست پراپرټیز سره تاسو فیملیئر یئ. ساده دي ساده دین علاوه نور پراپرټیز دي نو دا کم ایکسټنسیولی چې یوز کیږي هغه پراپرټیز چې دي هغه ته مونږ وایو. First one integration from a to b f of x dx this is equal to minus integration from b to a f of x dx. نو کچرته مونږه لیمټ چې دی هغه پوزیشن چینج کو نو یو نیگیټیو ساين چې دی هغه د انټیګرل سره مونږه اخلو. په دې لیفت هاند ساید کې سمالر نمبر چې دی هغه لوور لیمټ دی جبکې ګریټر نمبر هغه اپر لیمټ دی. په رائټ هاند ساید کې ګریټر نمبر لوور لیمټ کې راغلی دی او سمالر نمبر هغه په اپر لیمټ کې راغلی. نو دا لازمي نه ده چې لیمټ اف انټیګریشن زموږ سره وي نو سمالر نمبر چې دی هغه به as a lower limit کی اور greater number با as a upper limit کی. دا لازمی نه ده. دې پراپرټي په مدد سره د دې دا پلیسز سویپ کېدای شي. د دې وجنه مونږه سمپلی د a او b دا limits of integration وایو. second one property زموږ سره دی ودا ک lower or upper limit values یو شان دي شي نو بیا به دا انټیګرل چی دا به زموږ سره د 0 equal وي. third or fourth property تا مونږه linear property وایو. دا دوه کمباین کېدای هم شي. integration from a to b c f of x dx this will be equal to c integration from a to b f of x dx or c any number دی خاصه مو سره دغه شانته integration from a to b f of x plus minus g of x dx this is equal to definite integral of f of x plus minus definite integral of the second function g of x. نو دا انټیګرل چې دی په دې دوانو باندې اپلای کیږي. عام indefinite integral والا پراپرټي دا خو صرف لیمټس چې دی هغه پر راغلي دي. integration from a to b f of x dx this is equal to integration from a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx. دا پراپرټي موږ ته دا وایي کچرته زه integration from a to b f of x dx کومه او c any number یي any number کاغه د a او د b په مینس کې او کنه یي دا لازمي نه ده چې دا c به خامخا د a او د b په مابین کې راغلی نه. دا c چې د n لیسم کې دی شي او دا c د b نه ګریټر هم کې دی شي او د دې په مینس کې هم راتلی شي. او کنډیشن پکې صرف دا و دی چې دا c به داسې نمبر یي چې په هغه باندې f of c چې دی هغه باونډډ یي فاینایټ ویلیو راکوي انفینیټ ویلیو نه راکوي. دغه کنډیشن پکې صرف پکار دی. دا پراپرټي موږ ته دا وایي چې integration from a to b f of x dx this is equal to for any number c the integral به زما سره equally integration from a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx. سوالات کې به دا پراپرټي چې دا چې یوز کو نو کلیر وشي درته. 6 property زموږ سره دا integration from a to b f of x dx this is equal to integration from a to b f of t dt. نو کچرته زما سره د limit of integration دا پراپرټي موږ ته دا وایي ک
دا لیمیټ اف انټیګریشن دا انټیکټ یې بدل شوی نه او دا فنکشن چې دی دا نه بدل شوی دلته کې هم اف ته او دې ځای کې هم اف ته د فنکشن دا ډیفینیشن نه چینج شوی نو لہذا د ویریبل د پاره زه ټي هم استعمالولی شم اکس هم استعمالولی شم زیډ هم استعمالولی شم د دې سره که زه دا ویریبل اف انټیګریشن چې دی دا زه چینج کما نو په نیټ انسر باندې به څه اثر چې دی هغه نه پروډیوس کیږي تر څو پورې چې دا لیمیټس او د فنکشن ډیفینیشن چې دی هغه زموږ سره سیم وي نو لہذا انټیګریشن فرام 1 to 2 x square dx دا به ایکولی انټیګریشن فرام 1 to 2 t square dt اور یا any other variable دا پراپرټي عموما هله استعمالیږي که چرته فرض کا زه انټیګریشن کوم او په دې لیمیټ کې x راشي هغه فنکشن کې هم x ورکړی نو دا د یو بل نه د مختلف کولو دپاره مونږ دغه فنکشن هغه ویریبل د x نه په بل ویریبل په t یا په u یا په w باندې ایکسپریس کو لایک که فرض کړي چې راغلی انټیګریشن فرام a to x f of x dx نو د سپریټ کولو دپاره دا مونږ بیا f of t dt ولیکو